ہر جہاں تیری قدرت کے ہیں لاکھوں نظارے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام کے پی ڈائری کے ساتھ، اور آج ہم موجود ہیں اپر دیر میں۔ میں اس وقت اپر دیر کے ہیڈ کوارٹرز دیر میں موجود ہوں، اور پیچھے میرے قلعہ موجود ہے نواب شاہ جہاں صاحب کا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ٹورزم پہ، انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اسپیسیفکلی یہ کہ یہاں ایکو ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورزم آ رہا ہے، جو ٹورسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کو ایکو ٹورزم، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو، آپ ایکو فرینڈلی ٹورزم کریں، آپ اپنی آس پاس کے ماحول کو مت کریں، آپ جہاں جائیں اس علاقے کو صاف رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں موٹر وے بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتی چلوں، ہم جب یہاں اس علاقے تک آئے تھے، دیر تک، جب ہم اپر دیر تک آئے تھے، ہم ٹمر گرا کے راستے سے آئے، جو کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ جب موٹر وے کنسٹرکٹ ہوگا تو وہ ہمیں معمولی سے 8 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے اور ہم اپر دیر تک پہنچ جائیں گے۔ اسی چیز پہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ ٹائم کو سیو کیا جائے اور زیادہ زیادہ ٹورزم بڑھایا جائے۔ ضلع اپر دیر سیاحت کے لحاظ سے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ حسین و جنت نظیر قدرتی نظاروں سے مالا مال ٹورزم سپاٹ ہے، جن میں لواری ٹاپ، لواری ٹنل اور بیلنزئی، جو ایک ہی سائٹ پر واقع ہیں۔ 10,400 فٹ بلندی پر واقع لواری ٹاپ اپنے مخصوص اور منفرد خصوصیات کے باعث بین الاقوامی طور پر مشہور ہے۔ بلندی کے ساتھ ساتھ چترال کو دیر اور ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ روڈ دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک طرف سڑک خطرناک تو دوسری جانب برف باری کے باعث سال میں 5 سے 6 مہینے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہونے سے چترالی عوام کا ملک بھر سے رابطہ کٹ کر رہ جاتا تھا۔ اس لیے سال 1976 میں لواری کے مقام پر لواری سرنگ بنانے کا وعدہ کیا گیا، اور 0.5 کلومیٹر سرنگ بننے کے بعد ناگزیر وجوہات کی بنا پر لواری ٹنل پر کام بند ہوا، تو طویل عرصے بعد حکومت نے چترالیوں کے دیرینہ اور اہم مطالبے پر لواری ٹنل پر سن 2005 میں دوبارہ نئے نقشے کے ساتھ کام شروع کیا، اور تکمیل کے بعد لواری ٹنل کا افتتاح کر کے روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، اور اب چترال اور دیر کے درمیان لواری سرنگ کے ذریعے ٹریفک کا سلسلہ موسم سرما میں برف باری کے دوران بھی 24 گھنٹے بحال رہتا ہے۔ لواری سرنگ، جو پاکستان کی سب سے طویل ترین اور ساؤتھ ایشیا کی دوسری بڑی 8.5 کلومیٹر ٹنل ہے، جو ایک عجوبے سے کم نہیں۔ لواری ٹاپ اور لواری ٹنل کے علاقے تو ویسے ہی فلک بوس، سرسبز و شاداب پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، لیکن سیاحوں کے لیے اس طویل سرنگ نے بھی تفریح کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ملک بھر سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ جبکہ لواری ٹاپ اور لواری ٹنل کے علاقوں میں موسم انتہائی سرد ہوتا ہے، جو جون جولائی میں دسمبر جیسے موسم کا منظر پیش کرتا ہے۔ سیاح اب دیر سے لواری ٹنل تک 27 کلومیٹر کا فاصلہ ٹنل کھلنے سے اب صرف 30 منٹ میں طے کرتے ہیں، جس سے سیاحوں کو
نہ تھکن اور نہ تھکاوٹ بلکہ خوشگوار ماحول میں سفر کٹ جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لواری ٹنل میں، جو کہ دیر کو کنیکٹ کرتا ہے چترال سے اور چترال کو کنیکٹ کرتا ہے لوور ایریاز کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، لواری ٹنل جو ہے 8.6 کلومیٹر لانگ ٹنل ہے، اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کبھی کراکرم ہائی وے سے ہمارا کٹ آف ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایز این آلٹرنیٹیو روٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ لواری، اس کو جب ہم کراس کریں گے تو لواری ٹاپ پہ ہم جاتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جن کے تحفظ کی وجہ سے ہم راتوں کو خوبصورت میٹھی نیند سو سکتے ہیں، اسپیشلی وہ ٹورسٹ جو کہ شہر سے یا ملک سے باہر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کیوں سیف فیل کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے، جو نہ دن دیکھتے نہ رات، نہ ٹھنڈ نہ گرمی، نہ کوئی موسم، نہ کوئی تہوار، نہ کوئی عید، یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں ٹورسٹ بھی موجود ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس علاقے سے آئے ہیں اور کیا چیز ان کو یہاں اٹریکٹ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام کیا اور آپ کس علاقے سے آئے ہیں؟ جی، میرا نام محمد ادریس ہے اور میں دیر سے آیا ہوں۔ سر، آپ کو کیا چیز دیر سے ادھر لورائی ٹاپ پہ اٹریکٹ کی ہے؟ مجھے سب سے پہلے یہاں کا موسم بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ دیر میں نیچے شہر میں گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں کہ بندے کو وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے یہاں کا موسم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ خود یہاں آ کے دیکھیں گے تو آپ کا مزہ وہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ چیز جو آپ یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت وادیاں، ٹھنڈی ہوائیں، وہ آپ یہاں آ کے خود فزیکلی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہل پارک ٹاپ دیر صحت افزا مقام محل پارک ٹاپ دیر شہر کے مشرق میں بلند پہاڑی چوٹی پر بنایا گیا ہے، جو دیر شہر سے صرف 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر سیاحوں کے لیے نزدیک ترین ٹورسٹ سپاٹ ہے، اور یہ مقامی و غیر مقامی سیاحوں کی سیر و تفریح کے لیے کم خرچ بالانشین جگہ ہے۔ ہل پارک میں فیملی اور بچوں کے لیے خوبصورت پارک ضلعی حکومت نے بنایا ہے، جہاں ہمہ وقت سرد و ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہوتا ہے، جبکہ ہل پارک جیسے بلند پارک سے سیاح دیر شہر اور اطراف کے خوبصورت نظارے بھی کرتے ہیں، اور اسے مقامی افراد دیر کے دامنی کو اور منال سے بھی پکارتے ہیں۔ ہل پارک کو 2 اطراف سے سڑک ہونے کی بنا پر دیر شہر و گرد و نواح کے علاقوں کی سیر ہو جاتی ہے، جبکہ اسی راستے پر ایک اور سیاحتی سپاٹ ڈوڈ باسر بھی سیاح جوک در جوک آتے ہیں۔ ڈوڈ باسر کے میدان اور سرسبز و بلند و بالا پہاڑ بھی سیاحوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا اور خصوصاً پاکستان کی گورنمنٹ ٹورزم کو جس طرح ترجیح دے رہی ہے، اسی طرح فوڈ بزنس یا فوڈ انڈسٹری کو بھی ریوائول ایک ملا ہے۔ جتنے بھی ٹورسٹ ہمارے پاس لوکل آ رہے ہیں یا فارنرز آ رہے ہیں، وہ آ کے یہاں کے ٹریڈیشنل اور کلچرل فوڈ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے ہر ایک فاصلے پہ الگ طرح کے ایک ڈھابیاں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ کو فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو بیٹھنے کا ایک سینک ویو آپ کو مل رہا ہے۔ آپ سینری کے ساتھ سینری کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کھانے کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک کوالٹی ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہیں پہاڑوں میں، وادیوں میں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جس ہوٹل میں کھڑی ہوں ان کے اونر، ان سے ہم جانتے ہیں کہ فوڈ کلچر جب ریوائیو ہوا ہے اور کتنے ٹورسٹ یہاں آئے ہیں، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے، اور جب یہاں ٹورسٹ آ کے پی کے کلچر کو یا پاکستان کو فروغ دیتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا تعارف؟ میرا نام فرمان حیات ہے اور میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، قشقاری کا۔ سر، یہ ہوٹل جیسے کہ میں نے کہا کب سے یہ بنا ہے، اور یہاں آپ کے پاس لوکل ٹورسٹ آتے ہیں یا فارنرز بھی آتے ہیں؟ اس ہوٹل کو بناتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ صرف لوکل نہیں آتے ہیں، آؤٹ سائڈ سے بھی آتے ہیں، لاہور سے، پشاور سے، مردان سے، کیونکہ یہاں کا موسم اس طرح ہے کہ باہر سے زیادہ لوگ آتے ہیں اور لوکل کم آتے ہیں۔
कोविड से पहले जो यहाँ पे सिचुएशन होती थी, अगर हमारे पास 100 कस्टमर आते थे दिन को, तो जब कोविड का पीरियड शुरू हो गया तो 50 आने लगे। गवर्नमेंट ने इस बारे में जो चीज़ें की हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उससे लोगों को काफ़ी आसानियाँ होंगी। जब आसानियाँ पैदा हो जाएंगी तो लोगों का रुझान इस तरफ हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि कोविड पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर दूसरा ये प्रोग्रेस जो हमारे पास केपी टूरिज़्म और केपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, पहले ज़्यादा थी या अब यहाँ जो टूरिस्ट का आना है या टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बादशाह मुनीर है। मैं यहाँ का असल बाशिंदा हूँ और यहाँ तो पहले के बजाय अब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे इलाके का रोड भी गुजारा हाल है, बल्कि अच्छा है, और मौसम भी अच्छा है और ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते जाते हैं। ज़खाना दोबंदो सियाहती मकाम दीर शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर और 40 मिनट के फासले पर खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों और जंगलात व आबशारों के ऐन दरमियान वाक़ है। ज़खाना में अब मकामी अफराद के साथ गैर मकामी सयाह भी सर्द मौसम को एंजॉय करने पहुंचते हैं। सयाह कम खर्च और मुख्तसर वक्त में यहाँ के ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमने क्रिटिकली इस इलाके की प्रोग्रेस को व्यू करने के लिए एक बहुत सीनियर सहाफ़ी जिनका ये आबाई जगह है, जाहिद साहब को इनवाइट किया ताकि वो हमें क्रिटिकली बता सके टूरिज़्म के हवाले से अपर दीर में और फिर किस किस्म की यहाँ डेवलपमेंट हुई है मौजूदा गवर्नमेंट में। इसके साथ साथ साबका गवर्नमेंट ने यहाँ क्या इनिशिएटिव्स लिए थे और मौजूदा गवर्नमेंट में और उसमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह मैंने कहा कि साबका गवर्नमेंट ने इतना इन चीज़ों पे इतना गौर नहीं दिया, टूरिज़्म पे वगैरह वगैरह। अब जो गवर्नमेंट है इसने टूरिज़्म डेवलपमेंट और इंटरनेशनली एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने पे बहुत फोकस किया है। चूँकि आप हर चीज़ को बड़ी क्रिटिकली व्यू करते हैं, तो हम आपसे एक क्रिटिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं कि अपर दीर को किस तरह इस गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। एक्चुअली मौजूदा हुकूमत ने जो है 2020 साल जो है टूरिज़म का करार दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि कोविड-19 आ गया था, उसकी वजह से जो है थोड़ा जो स्पीड अप था वो कम हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, चूँकि दीर अपर के मुख्तलिफ़ इलाके जो कुमराट है, मशहूर जगह है, पूरी दुनिया में मशहूर है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। इसके साथ साथ यहाँ का लवारी टॉप, लवारी टनल, ज़खाना, दोबंदो और शाही जैसे इलाके हैं, जैसे कि वाड़ी के इलाके, सनकोड़ में स्काईलैंड है। बहुत सारे इलाके अपर दीर में जो है ये टूरिस्ट के लिए बेहतरीन जगह है। जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत ने, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि 2020 को जो है वो उसने करार दिया था कि ये टूरिज़म का साल होगा। तो मेन चीज़ ये है कि अभी हाल ही में सीएम केपी के महमूद खान ने पातराक से कुमराट तक जो है 5 अरब रुपए का जो है एक अलग प्रोजेक्ट जो कि रोड है, और मेन टूरिस्ट जो पंजाब से आते हैं, कराची से आते हैं, मुल्क भर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं जन्नत नज़ीर वादी कुमराट के लिए, तो उनका यही कहना है कि खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। लेकिन असल वजह यह है कि पातराक से लेकर कुमराट और थल तक जो है ये रोड बहुत तकलीफदेह है। तो इस सिलसिले में खान साहब ख़ुद भी आया था पहले कुमराट और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो उसके बाद जो है सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है, लाखों की तादाद में जो है कुमराट आना शुरू हो गए थे। और एक ही मसला है जो कि हर मुंह की ज़ुबान पे है, वही है कि रोड की हालत जो है बहुत अबतर है और ये ठीक किया जाए। तो अभी मेरे ख़्याल में 5 अरब का एक प्रोजेक्ट है, उसमें जो है कुमराट रोड बन जाएगा। अगर ये बन जाएगी तो मेरे ख़्याल में अभी लाखों में आ रहा है, 2 लाख सालाना आ रहा है सीज़न में, तो मेरे ख़्याल में ये डबल ट्रिपल हो जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलो, ये रोड जो इस वक्त हम मौजूद है ये लवारी टॉप और लवारी टनल रोड है। तो लवारी टनल अब ख़ुद एक अजूबा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा टनल है। 8.6 किलोमीटर ये टनल है। ये दीर और चतराल को जो है आपस में मिलाता है, और चतराल ख़ुसूसन चतराल के बासियों के लिए ये मुल्क भर का ज़मीनी वाहिद रास्ता था। मौजूदा हुकूमत ने जो यहाँ के रोड है, अभी मैं आपको बताता, दीर से लेकर टनल तक जो है ये 27 किलोमीटर का रास्ता था। अगर हम दीर से ये 27 किलोमीटर फासला तय करते थे तो तकरीबन 2.5 घंटे में जो है दीर से 27 घंटे का फासला थे। अब हालात ये हैं कि यहाँ रोड बन गए हैं,
अप्रोच रोड भी बन गई है और अब दीर से लवारी टनल तक जो है ईज़िली मुल्क भर से जितने भी सयार बहुत खुश है क्योंकि एक्सेसिबल है ये रोड और बहुत बड़ी तादाद यहाँ भी लवारी टॉप और लवारी टनल उसको देखने के लिए आ रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ सिर्फ मुल्की नहीं गैर मुल्की सयाह भी आते थे। यहाँ मैं बताती चलूँ कि कोविड-19 से पहले मार्क क्वींस और फूड रेंजर जैसे बड़े यूट्यूबर्स यहाँ से आके गुजर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान का पीसफुल और पॉजिटिव इमेज बताया। अगर मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान में पीस है, ये सब कुछ है, तो शायद मेरी बात पे इतना यकीन ना किया जाए जितना एक बाहर से आया हुआ इंसान हमारे फॉरनर आए हुए हमारे पाकिस्तान को बताएं कि यहाँ पीस है। हम यहाँ ओपनली घूम सकते हैं, अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ ऐसा सच कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कि यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है, टूरिज्म पे फोकस किया गया है, इसके साथ फूड इंडस्ट्री पे भी फोकस रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहत इन जगहों पे आ सके। लामचड़ दीर शहर से मशरक की जानिब 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। लामचड़ अशीरी दर्रे का इलाका भी पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है, लेकिन ये लामचड़ के दियोकामत आबशार की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ लोग सैर व तफरीह की गरज से आते हैं और यख बस्ता मौसम के साथ साथ खूबसूरत आबशार की बुलंदी से आने वाले पानी के शोर से महसूस होते हैं। सयाह यहाँ फैमिली के हमरा लामचड़ के आबशार व दिलकशो दिलफरेब मनाजिर को खूब एंजॉय करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हालात इन्वायरमेंट थे जिसकी वजह से लोग ये समझते थे कि यहाँ पे मामलात ख़राब हैं, बदतरीन हैं, बट हम जब आगे आए यहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से मिले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जैसा नज़र आ रहा है, जैसा बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हौसला किया हमने, आगे बढ़े और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कई इस एरिए में इस जैसा इस स्टैंडर्ड का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो टूरिज़म के हवाले से लोगों के अंदर जो डर खौफ का माहौल है ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बंदे को हौसला पकड़ना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा हौसला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के मकामी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतना वर्क करें टूरिज़म पे, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया जाता है ज़र मुबादला वो टूरिज़म से ही कमाया जाता है। किसी ज़माने इस इलाके में महसूस होता था कि ये इलाका अनसेफ़ है, लेकिन इस वक्त इलाका सेफ़ है, इसलिए हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है। और यहाँ एक बहुत अच्छा ये हमारा ये गेस्ट हाउस है, रिसोर्ट है। यहाँ पे जो भी आता है वो बड़ा खुश होकर जाता है और हम इसलिए भी चाह रहे हैं कि ये इलाका और मज़ीद तरक्की करे। इसके लिए हमने अपने जितने एफर्ट्स हमने इस्तेमाल करने तक कर रहे हैं और भी करेंगे। इस किस्म की जगह जो है ना, इस इलाके में अभी तक इस तरह की डेवलप नहीं हुई है। तो फिर हम जब उनको विज़िट कराते हैं तो वो जब लाइक करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं हम यहीं स्टे करेंगे। हालांकि वो आगे का प्रोग्राम होता है उनका कुमरार जाने के लिए, बट ये जगह देखकर वो स्टे यहाँ करते हैं और हम उनको हर तरह से मतलब सहूलत देते हैं। यही टूरिज़म के हवाले से हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो टूरिस्ट यहाँ आए ना, उनको हर तरह की फैसिलिटी हो, सीज़न वाइज, सर्दियों में गर्म हो या गर्मियों में सर्द हो, जो भी हो वो उनको यहाँ मिले। मतलब उनको फूड अच्छा मिले। हमने यहाँ हर चीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ है। इवन हमने यहाँ डायरेक्ट ट्राउट फिश का फॉर्म्स लगाए ना, हम यहाँ से डायरेक्ट कुकिंग भी यहाँ से उनकी पर्सन से कराते देते हैं उनको ना खाने के लिए ना।
سیاح کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں بشمول اسلام آباد اور خیبر پختونخوا سے یہاں یخ بستہ موسم انجوائے کرنے اور قدرتی مناظر دیکھنے آتے ہیں اور سیاحت کو ان دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں کے باسیوں کے روزگار کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔